Morning, one and all. Today, our topic of study is CentreState Legislative Relations in India, or the UnionState Legislative Relations under the Indian Constitution. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണ അധികാര ബന്ധങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിയൻ പാർലമെൻറ്റിന് കുറേ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് അവയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറേ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പം ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസും. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്ന നിയമനിർമ്മാണ അവകാശങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനുമായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. ദർ ആർ 3 lists in Indian under the Indian Constitution. First is the Union list. The Union Parliament is empowered to make a legislation in any of the subjects enumerated in the Union list. Second list is State list. The State list, the State Legislative Assemblies are empowered to make a legislation in any of the subjects enumerated in the State list. Then the third is concurrent list. Both Union and State legislatures are empowered to make a legislation in any of the subjects enumerated in the concurrent list. Okay, Union list കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കും കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ബോത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനും ആണ് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് തുടങ്ങി വെക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. Constitutional provisions for CentreState Relations. The chief mark of Indian federalism lies in the partition of the legislative, administrative and financial powers between the Union and the states by the Constitution. Part 11, Schedule 7. Articles 245 to 263 of the Indian Constitution deal with the Union and the state relations. The Union and the states' relations can be broadly classified under 3 heads. They are legislative, administrative, and financial relations. So let us discuss the legislative relations between central government and the state government in India. Part 11, Chapter 1 of the Constitution of India deal with the legislative relations and the distributions of powers between the center and the states. Article 245, Clause 1 empowered the Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of the state to make laws for the whole or any part of the state. For such laws should be subject to the provisions of the Constitution. According to the Constitution, the legislative powers of both the Union and the state legislatures are limited by the distributions of powers in the 7th schedule. The fundamental rights fundamental rights in Part 3, the mandatory provisions of the Constitution under Articles 285, 301 and the territorial limits of the legislature. So the power of legislature to make law under Article 245 is subject to its legislative competence and other constitutional limitations of territory and subject of matter. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 7th ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഇങ്ങനെ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്കായിട്ട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റുകൾ വിഭജിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലും അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 245 ക്ലോസ് 1. നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളുക. ആർട്ടിക്കിൾ 245 ക്ലോസ് 1 ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ യൂണിയൻ ലെജിസ്ലേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാർലമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് ഈസ് എംപവേർഡ് ടു മേക്ക് legislation in any of the subjects enumerated in the യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 97 സബ്ജക്ട്സ്, 97ഓളം വിഷയങ്ങളാണ്. ഇപ്പം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളുക. നേരത്തെ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ 97 വിഷയങ്ങളായിരുന്നു, സബ്ജക്ട്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പം ഈ 97 വിഷയങ്ങളിലും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റാണ് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്.
Then one of the difficult problems in a federal form of government is the adjustment of the legislative relations between the union and the states. In India, the legislative powers between the center and the states mainly based on three lists of subjects: union list, state list, and concurrent list. Threefold division of powers, but it does not prescribe any principle of distribution. However, a general principle has been made on the distribution, and that those subjects with a national importance should be reserved to union government, and those subjects which are with a regional importance are given to state legislatures. So the subjects of national importance are given to parliament. അപ്പോൾ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിനാണ് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താൻ അധികാരമുള്ളത്. അതേപോലെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് പ്രാദേശിക താല്പര്യം ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. The subjects which are common to both the union and state governments included in the concurrent list. അപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, സംയുക്ത വിഷയം. Unlike the typical federal government of United States of America, in India the residuary powers remain with the center as in the Canadian government. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഫെഡറലിസം, നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറലിസമാണ് നമ്മൾ കടം എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറലിസമാണ് നമ്മൾ അതേപോലെ കോപ്പി അടിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം കാനഡ. കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ, കാനഡയുടെ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫെഡറലിസമാണ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇന്ത്യ ഈസ് നോട്ട് എ ട്രൂ ഫെഡറേഷൻ. ഇന്ത്യ ഒരു ട്രൂ ഫെഡറേഷൻ അല്ല, ലൈക്ക് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക. അമേരിക്കയെ പോലെ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയെ പോലെ ഇന്ത്യ ഒരു ട്രൂ ഫെഡറേഷൻ അല്ല. കാരണം വി ഹാവ് സ്ട്രോങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ടെൻഡൻസി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ. നമുക്ക് എപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കേന്ദ്രത്തോടൊരു ശക്തമായ ആഭിമുഖ്യം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബയാസ് ഉണ്ട് കേന്ദ്രത്തോട്, യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊരു ചായ്വ് നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇന്ത്യ ഒരു ട്രൂ ഫെഡറേഷനാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ 97 സബ്ജക്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വെറും 66 സബ്ജക്ട്സുവേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അവിടെ തന്നെ വിഭജനം വ്യക്തമാണ്. കേന്ദ്രത്തിന് കൂടുതൽ അധികാരമുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിന് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ 97 വിഷയങ്ങളുള്ളപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വെറും 66 സബ്ജക്ട്സേ ഉള്ളൂ. അവിടെ തന്നെ ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് പ്രകടമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാസി ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ. വി ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ടെൻഡൻസി അല്ലേ. ആൻഡ് വി ബോറോവ്ഡ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഫെഡറലിസം ഫ്രം ദി കനേഡിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, നോട്ട് ഫ്രം USA. ഓക്കെ. So according to the provisions of Article 246 of the Constitution of India, Article 246 Clause 1 gives to the Parliament the exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the List 1, that is the Union List. ഓക്കെ. അപ്പം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എക്സ്ക്ലൂസീവ് അധികാരം ഇറ്റ് ഈസ് എൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ദി യൂണിയൻ പാർലമെൻറ്റ്, ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിനോടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് Article 246 Clause 2 gives to the state legislature the exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in the List 2, that is the state list. സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ 7th ഷെഡ്യൂളിലെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് 2 സംസ്ഥാന നിർമ്മാണ സഭകൾക്ക് നിയമനിർമ്മാണം നടത്താനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഈസ് Article 246 Clause 3. Article 246 Clause 3 also empowers the Parliament as well as the state legislative assemblies to make laws on matters enumerated in the List 3 in the 7th schedule, that is the concurrent list, സംയുക്ത ലിസ്റ്റ്. concurrent ലിസ്റ്റിൽ both central government and state governments are empowered to make legislation in any of the subjects enumerated in the concurrent list. Okay. ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടാതെ, യൂണിയൻ ലിസ്റ്റും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റും കൂടാതെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സ്. റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലും പെടാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എനി മാറ്റർ വിച്ച് ആർ നോട്ട് കവേർഡ് അണ്ടർ ദി എബോവ് 3 ലിസ്റ്റ്, യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സ്. ദീസ് റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സ് ആർ
are under the control of the central government. അപ്പോൾ ഈ റെസിജ്വറി പവർ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലും കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലും പെടാത്ത വിഷയങ്ങളാണ് റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മിച്ച വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങൾ, മിച്ച വിഷയങ്ങൾ, അതാണ് റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സ്. സോ ഈ റെസിജ്വറി സബ്ജക്ട്സിലും നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതും നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ടെൻഡൻസിയുടെ ഒരു സൂചനയാണ്. So we will continue on the next class. So stay tuned. In the next class we will discuss the subjects in the union list, subjects in the state list, and the subjects in the concurrent list. Okay, we will continue on the next class. So could you follow me? Okay, so stay tuned.